दुनिया भर विच वसदे 25 करोड़ तो वध पंजाबियों के दिल की धड़कन भुलेखा टीवी। ताड़ा मनपसंद भुलेखा टीवी जो भुलेखा नहीं पाता राह पाता है। तो उस भुलेखा टीवी के प्रोग्राम गलबात दे नाल हाज़र तुहाडी सेवा विच तुहाडा सेवक। कल मैनू मिल गया गिल तो बड़ा गिला जिहा लग्या। मैं क्या गिल साहब रौला की है? कहंदा यार मैं बड़ा खुश हाँ। और मैं कि इत्थे 23 करोड़ तो वध बंदे बड़े खुश ने तो उन्होंने पता ही नहीं कि खुश क्यों नहीं। कहता यार ये गल तो बड़ी जबरदस्त है कि 23 करोड़ तो वध बंदे खुश ने तो उन्होंने पता ही नहीं कि वो खुश क्यों नहीं। पर तेरी खुशी का चक्कर की है? कहता यार गल ये है कि मैनू खुद समझ नहीं आती कि गल की है। मैं क्या फिर सोच के दस। कहता सोचना भुल गए हैं। मैं क्या भी गल सही है, इत्थे हर बंदा सोचना भुल गया। जो उन्होंने सोचना चाहिए वो तो कभी सोच ही नहीं रहा, तो जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है। तो इस लिए हर बंदा खुश है, पर वजह की है? कहता यार मेरा दिल करता कि मैं खुश हो जाऊँ। मैं कहा खुश क्यों हो जाए? कहता खुश इसलिए हो जावा कि अगे मैं सोच रहा सी कि यार न्याणे पढ़ावां किवें, क्योंकि ਜਿਹੜੇ स्कूल कॉलेज जाओ उन्होंने फीसां एड्डी एड्डियां फीसां ही यार। ਚੱਜ ਦੇ स्कूल चले जाओ उत्थे कहानी जी है 5000 तो शुरू होंगी है तो 50,000 तो उत्ते टप जाती है, लखां तक जाती है। तो मैं बहुत परेशान सा कि की बनेगा। मैं क्या यार है ਜਿਹੜੇ सरकारी स्कूल ने छप्पर स्कूल सन, उस तो बाद की कहते टाट स्कूल सन, वो मौजूद ने। कई सारे स्कूल ऐसे ने जिथे वाशरूम कोई नहीं, अगे फसलों जो हैं वो किस वास्ते हैं। कई स्कूल ऐसे ने जिथे प्ले ग्राउंड्स कोई नहीं, तो प्ले ग्राउंड्स खेड के मुंडिया ने गुली डंडा बिछियां पा के की लेना, अपने न्याणे उन्होंने स्कूलों में पा दे। कहना यार पा तो दिया, बल्कि पिछली बारी मास्टर साहब आए आके मैनू कहना न्याणे पढ़ाओ। मैं नहीं पढ़ाता। कहते क्यों नहीं पढ़ाते? मैं क्या देखो जे सरकारी स्कूल च पढ़नगे तो फ्यूचर उन्होंने डार्क हो जाएगा, असलों डार्क काला सिया। वो कहते ना काला सिया काला मेरा सोना है सरकार, तो गोरिया दफा करो। ये गोरिया तो मुराद यह नहीं कि रंग दे गोरे, ये गोरिया तो मुराद है 7 समुंदर पार दे गोरे। मैं कहा यार तू बड़ा माठा काम किया, बच्चों को पढ़ना चाहिए। कहता मास्टर भी देखो कहता सी उत्तों चिट्ठी आई है डीओ साहब को, डीओ साहब की चिट्ठी आई हैडमास्टर ने मैनू बुला के मेरी क्लास लाई है। कहना अपनी गिनती पूरी करो, न्याणे वधाओ, क्लासा वधाओ ताकि बच्चे पढ़न। मैं कहा गल तो ठीक है, उतलियां की भी ठीक है, अफसरां की भी ठीक है, हैडमास्टर की भी ठीक है, पर तेनों की प्रॉब्लम है? कहना यार प्रॉब्लम यह है कि इत्थे जिहड़ा है ना कि वो न्याणे सिर्फ स्कूलों पढ़ के अगे नहीं वध सकते। और मैं कहा तू अगे वधा के की लैना? वो जे अगे वध गए तो जिवें वो नहीं कहते टुटे छेतर तरह वध गए तो न्याणे इंज अगे वध जाएंगे। फिर दस की प्रॉब्लम है तेनों? कहंदा यार इत्थे न्याणे सवेरे जाते ने घरों, दोपहरे आते ने, टुक्कर खाते ने, बस्ता चुकते हैं, अकेडमी ने टुर जाते हैं। उतों जाते हैं राती आते हैं, अजे टीवी खोल के कार्टून नैटवर्क वेख ही रहे होंगे ने कि इधरों माँ की आवाज़ आती सोना नहीं सवेरे स्कूले भी जाना। इधरों अब्बा जोड़ा वो आई सूटा छिकता तो कहता ओए तू अजे तक जाग ही रहा, चल सौ जा सवेरे स्कूले जाना। न्याणे बेचारे सैंडविच बन के रह गए ने, इधर भी इधर अम्मा इधर अब्बा तो विच न्याणा। ये तो यार बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का रौला है। तो तू ये अफोर्ड नहीं कर सकता? कहता यार नहीं अफोर्ड कर सकता कि सरकारी स्कूलों जाओ, पता लगता अज अफसर का दौर है, न्याणा कहता चलो ये बूटे पट, न्याणा बसता उधर सुटता बूटे पटने शुरू हो जाता है। अगले दिन स्कूल जाता तो हैडमास्टर कहता ओए मास्टर साहब मुंडिया दसिया नहीं। हैडमास्टर साहब कमरे च वड़ जाते हैं, मास्टर कहता ओए तुहानू की दसिया सी? सानू याद आ जाता को हो इत्थे तो डेंगी का बैनर टंगना सी, असीं डेंगी पिछे लग जाने। उस तो अगले दिन स्कूल जाने तो उत्थे कोई होर रौला पिया हुंदा है कि सानू यही मसरूफ रखते हैं कि बस्ता एक पासे पिया रह जाता तो पढ़ीए की। और मैं कही यार गल इन्नी भी माड़ी नहीं, गल नूं जरा डीपली लै कि स्कूल खुले ने पढ़ाई वास्ते तो अगले पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितों कितों कोई 50 मील तो टुर के आगे पढ़ा रहा है, कोई 40 मील तो टुर के आगे पढ़ा रहा है, तो पढ़ाई जा रहा है तो न्याणे पढ़ी जा रहे हैं। तो आपे स्कूल च फेल पास करना होंगे, आपे फेल पास करी जा रहे हैं।
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾਠਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਦਵਾਓ ਉੱਠੀ ਦਾ, ਆਪੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵੋ, ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਵੀਂ ਸੁੱਟੋ। ਜੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਆਪੇ ਅੱਗੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100/100। ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੜ ਤੇ ਗੰਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਹੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਂਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਗੰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਸਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਰੌਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਨਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ, ਖੇਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ IT ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਬਣਦਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਦੀ DC ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੀਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਟਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਣ, ਰੈਸ਼ ਫਰਮਾਨ, ਖੇਡ ਖੂਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਟੈਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕੈਡਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ GB AB CB ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਪਵਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਿਆਣਾ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਪਰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ।